परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर चरण मोर प्रणाम। जगत जननी श्री श्री बड़मा चरण मोर प्रणाम। परम पूज्यपाद श्री श्री बड़दा चरण मोर प्रणाम। परम पूज्यपाद श्री श्री आचार्यदेव चरण मोर प्रणाम। यही वीडियो देखुवा समस्त गुरु भाई और माँ मानू आंतरिक राव और जय गुरु निवेदन करे। आज आलोचनार प्रसंगटी है शिक्षा। श्री श्री ठाकुर मतरे पाठ्य पुस्तक किपर हेबा उचित, बही लेखिबे वैज्ञानिक और मनोवैज्ञानिक विन्यास सह। लक्ष्य रखिबाकु हेबो किपरि करी लेखिले छात्र माने भल करी बुझंती, बेसी करी बुझंती। शिक्षा खूब स्फूर्तिकर करी तोलिबा दरकार। कौनसी स्फूर्ति बाद दिया जीवनी। सेमानंको उपयोगी करी थिएटर, सिनेमा, गीत बाजणा गढ़ी तोलिबाकु हेबो। एपरि करी पढ़ाइबे जे क्लास रे बसी ही जेपरि छात्र मानंकर सबू तैयारी होई जाए, घरे बेसी पढ़िबाकु न पड़े। भल करी तैयारी न करले भी बुझिबाकु जेपरि किछि बाकी न रहे। प्राइवेट ट्यूशन रो दुर्लभ अछि, सेमाने तुम मानंकु त्याग करि पारंती। एथिरे दुर्बल होना, भीत होना। आदो कौनसी आपसरफा नुहे, अर्थात अव्यर्थ किंतु मधुर हेबाकु पड़े। निजे जदि दिनपंजी रक्षा कर, कौन करुछ, कौन हेउछि, कौन शुणुछ, सबु जदि लिपिबद्ध करी रख, असाधारण मूल्यवान जिनिस हुए। को पिलाकु को परिस्थिति रे किपरि भावे परिचालना करी कार्यकृत हेले से सबु विशद भावे लेखि रखिबा भल। पिला मानंकु नेई केबे केबे भी सारा रात्रि जदि जापन करिबाकु पड़े, स्फूर्तिजनक काम धंदा, पढ़ाशुणा, गवेषणा, अनुशीलन और आमोदन उत्सव रे ता भी भल। एपरि हेबो निद नाही पलक पाते। शिक्षा मध्यरे जीवन मतता आनिबा दरकार। स्वास्थ्य चर्चा दिगरे जोर देई भल होईछि। पुओ झियो मानंकर शरीर जेपरि विभिन्न प्रकार कर्म कौशल अभ्यस्त, तत्पर और पटु हुए। मझिरे मझिरे आगरु लोककु नोटिस देई चोरी करी अधृत करिवार शिक्षा देबा मंद नुहे। सेथिरे चातुर्य बढ़े। अवश्य न बुझी शुणी प्रयोग करिबा को जाओना। आगे आम मानंकर थिला नष्ट चंद्रा। सेपरि भावे जदि पिला माने शिक्षित हुअंती, सेमाने पुणी सहजरे चोर धरि पारंती। मनीष भी सजाग हुअंती। गृहस्थ हुशियार रहिबा सत्ते भी जे कृतकार्यतार संगे चोरी करि पारे, ताकू पुरस्कार देबा उचित। अवश्य एबे से सबू करिबा को जाओना, सेथिरे काम खराब हेबो। आगे गढ़ण ठीक करि नियो। साधारण शिक्षा और कारीगरी शिक्षा कौन? जने भाई श्री श्री ठाकुर को प्रश्न करुछंती, साधारण शिक्षार विभाग आ कारीगरी शिक्षार विभाग ए दुईटा तो अलगा अलगा भावे ही चलाइबाकु हेबो। श्री श्री ठाकुर कहउचंती, कारीगरी और साधारण विभाग पाखापाखी रखिबा भल। सबु समय रे सबु गुड़िक ही जेपरी आखि उपरे रहे, पाखापाखी सबु गुड़िक रहिले एइटा सेइटा को प्रभावित करे, सेइटा एइटा को प्रभावित करे। शिक्षाटा एकपाखी हेबा भल नुहे। जार झुंक और वैशिष्ट्य को भित्ति करी अवश्य प्रयोगजनीय अन्यान्य विषय गुड़िक भी शिखिबे। आखि कान खोला रहिबो, सबु दिगरे नजर रहिबो, ताहेले पंडित मूर्ख हेबो नाही। जे कौनसी परिस्थिति भितरे पड़ू घाबुरेइबो कम। मुंड खटाई भीतर को जीवाकू चेष्टा करिबो। अनुराग और ज्ञानर व्याप्ति जार जेते बेसी, आनंद और चारिआखि कर्म दक्षतार
ଅବକାଶ ବି ତାର ଜୀବନରେ ସେତେ ବିଶାଳ। ପିଲାବେଳୁ ଘରେ ହିଁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସର୍ବତୋମୁଖୀ ଶିକ୍ଷା ଦେବାକୁ ହୁଏ। ମୂଳର ବାନ୍ଧନଟା ଅର୍ଥାତ୍ ଚାଲିଚଳନ, ଅଭ୍ୟାସ, ବ୍ୟବହାର, କ୍ରୋଧ, ଶ୍ରଦ୍ଧା, ସେବା, ସମାଧାନୀ ଚେଷ୍ଟା, ଭାବିବା ଅନୁଯାୟୀ କରିବା, କହିବା, ଅନୁସନ୍ଧିତ୍ସା ଇତ୍ୟାଦି ଯଦି ଘରେ 5ରୁ 7 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଠିକ୍ କରି ଦିଆଯାଏ, ସେତେବେଳେ ଲେଖାପଢ଼ା, କାମଧନ୍ଦା ଚଟାପଟ ଶିଖିଯାଏ। ପରେ ସମୟ ଓ ଶକ୍ତିର ଅପବ୍ୟୟ ହୁଏ ନା। ପ୍ରସଙ୍ଗକ୍ରମେ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ଗବେଷଣା ସମ୍ବନ୍ଧରେ କ'ଣ କହିଛନ୍ତି? ଜଣେ ଭାଇ ପ୍ରଶ୍ନ କରୁଛନ୍ତି ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କୁ, ସଫଳ ଗବେଷଣା କିପରି ଭାବେ କରାଯାଏ? ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି, ଯେକୌଣସି ବିଷୟରେ ହିଁ ଆମେମାନେ ଯାଉ, ସେଥିରେ ହିଁ ଆମେ ହଜିଯାଉ। ଯଦି ଖୁଣ୍ଟ ଧରି ନ ଚାଲୁ, ମଣିଷର ଆଦର୍ଶଙ୍କ ପାଇଁ ଗବେଷଣା ହେଲେ ଗୋଟିଏ ଗବେଷଣାର ପଥରେ ଅଗଣିତ ଜିନିଷ ବାହାର କରି ପକାଇପାର। କାରଣ ସେ ବିଷୟ ଭିତରେ ଥାଇ ବି ତାର ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ଥାଏ। ତେଣୁ ସବୁକିଛି ନଜରରେ ପଡ଼େ। ଅନ୍ୟଥାରେ ବହୁ କିଛି ନଜର ଏଡ଼ାଇ ଯାଏ। ଆମେମାନେ ଯା ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କରୁ, ଯଦି ଖୁଣ୍ଟ ନ ଧରି ପ୍ରବେଶ କରୁ, ସେଥିରେ ବିବଶ ହୋଇପଡ଼ୁ, ତଳେଇ ଯାଉ। କିନ୍ତୁ ଖୁଣ୍ଟ ଧରି ପ୍ରବେଶ କଲେ ତା ହୁଏ ନା ଏବଂ ସେଠାରେ ଯାହା କିଛି ଅଛି ସବୁ ଖୁଣ୍ଟି ଖାଣ୍ଟି ଆହରଣ କରିପାରୁ। ସବୁ ବେପାରରେ ହିଁ ଏଇଭଳି। ତେଣୁ ଜୀବନରେ କୌଣସି କିଛି କାମ ଆରମ୍ଭ କରିବା ଆଗରୁ ପ୍ରଥମ କାମ ହେଲା ବିହିତ ଭାବେ ଗୁରୁକରଣ। ସେତେବେଳେ ଶିକ୍ଷା, ବିବାହ, ଘର ସଂସାର, ବ୍ୟବସାୟ, ବାଣିଜ୍ୟ, ଗବେଷଣା, ରାଜନୀତି ସବୁ ହିଁ ଠିକ୍ ଭାବରେ କରାଯାଏ। ପଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଗଡ଼ି ଯିବାକୁ ପଡ଼େ ନା। ପ୍ରାଚୀନ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ଶିକ୍ଷା। ପ୍ରଶ୍ନ କରୁଛନ୍ତି ଜଣେ, ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ଏଜୁକେସନର କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ଶିକ୍ଷା କଥା କହିଥାନ୍ତି, ଏଇଟା କିପରି ଭାବେ ହୋଇପାରେ? ଆମମାନଙ୍କର ପ୍ରାଚୀନ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଏଇଟା କିପରି ଭାବେ ଦିଆଯାଉଥିଲା? ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି, ଆମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରତ୍ୟେକଟା ଘରେ ହିଁ ଥିଲା ଯେପରି ଗୋଟିଏ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ। ବାପା, ମା, ଭାଇ, ଆତ୍ମୀୟ, ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଯଦି ମଣିଷ ହୁଏ, ସେମାନେ ସେମାନଙ୍କର ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଗୁଡ଼ିକୁ ଭଲ ପାଇବାର ସଙ୍ଗେ ଛାଡ଼ନ୍ତି। ପିଲାପିଲିମାନେ ବି ସେଇଗୁଡ଼ିକୁ ଭଲ ପାଇବାର ସଙ୍ଗେ ନିଅନ୍ତି। ସେଥିରେ ଏଜୁକେସନଟା ନିଖୁଣ ହୁଏ। ପୁଣି ଗୃହମାନେ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନ ଆମମାନଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରି ରଖେ, ତା ସବୁ ଦିଗ ଦେଇ ବଞ୍ଚିବା ବଢ଼ିବାର ପ୍ରୀତି ଆହ୍ୱାନରେ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଘରେ ରହିବ ଠାକୁର ଘର। ଜନ୍ତା, ଢିଙ୍କି, ତନ୍ତ, ପାଇଖାନା, ଲ୍ୟାବରେଟରୀ, ଲାଇବ୍ରେରୀ, କୁଟୀର ଶିଳ୍ପାଗାର, ପନିପରିବା ବଗିଚା, ଫୁଲ ବଗିଚା, ଫଳ ବଗିଚା, ରୋଗୀ ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଗୃହ ଇତ୍ୟାଦି। ଏହି ସବୁ ଗୁଡ଼ିକ ନେଇ ଗୋଟିଏ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଏକକ। ଜୀବନର ବିଭିନ୍ନ ଚାହିଦା ପୂରଣ, ନାନାବିଧ ଚିନ୍ତା ଓ ଚେଷ୍ଟାର ଅନୁଶୀଳନ ଯଦି ପିଲାଦିନରୁ ଆଖି ସାମ୍ନାରେ ଦେବାର ଦେଖନ୍ତି ଏବଂ ସେଥିରେ ଯଦି ସକ୍ରିୟ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି, ସେହି ପରିବେଶରେ ପିଲାମାନେ ବେମାଲୁମ ଅନେକ ଜିନିଷ ଆୟତ୍ତ କରିପାରନ୍ତି। ରକମାରୀ ଲାଭଜନକ କାମଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରଥମେ ଖେଳ ଛଳରେ କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତି। କରୁ କରୁ ଅନୁରାଗ ଗଜେଇ ହୁଏ। ସେମାନଙ୍କର ଶିକ୍ଷାଟା ପୋଷାକୀ ଶିକ୍ଷା ହୁଏ ନା, ହୁଏ ଅତ୍ୟନ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ। ଅଥଚ ଶିଖିଛି ବା ଶିକ୍ଷା ହୋଇଛି ଏଇଭଳି ବୋଧ ରହେ ନା। ସବୁଟା ଯେପରି ଗୋଟିଏ ଅନୁସନ୍ଧିତ୍ସୁ ସ୍ଫୂର୍ତ୍ତିର ଖେଳ। ଆଗେ ରାଷ୍ଟ୍ର ଦେଖୁଥିଲେ ଯେପରି ପରିବାର ଓ ପାରିବାରିକ ପରିବେଶର ଶିକ୍ଷାର ହୋତା ଓ ଉଦ୍ଗାତା ହୋଇଉଠେ। ଝିଅମାନଙ୍କର ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ହେଉଥିଲା
ମା ମାନଙ୍କ ନିକଟରୁ କାମଧନ୍ଦା ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଘରୁଆ ଭାବେ ପିଲାମାନଙ୍କ ଶିକ୍ଷା ପାଇଁ ଗୁରୁ ଗୃହକୁ ପଠାଯାଉଥିଲା। ସେଇଠାରେ ବି କାମଧନ୍ଦା ଭିତରେ ଦେଇ ଶିକ୍ଷା ହେଉଥିଲା। ଘରେ ତା ହିଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଚାଲୁଥିଲା। 12 ବର୍ଷ ଗୁରୁ ଗୃହରେ ରହି ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ନେଉଥିଲେ। ଗୁରୁ ଶିଖାଇ ଦେଉଥିଲେ କେଉଁଠି କିପରି ଭାବେ ଚାଲିବାକୁ ପଡ଼େ, ରୂପାନ୍ତକରଣ କରି ଦେଉଥିଲେ। ବ୍ରହ୍ମଚର୍ଯ୍ୟା ଆଶ୍ରମରେ ପ୍ରଧାନ ଜିନିଷ ଥିଲା। ଆଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଅନୁଜ୍ଞାବାହୀ ବୃଦ୍ଧିର ଆଚରଣ ଶିଖିବା, ଅଭ୍ୟାସ ବ୍ୟବହାରର ନିୟମନା ଭିତରେ ଦେଇ ସମ୍ୟକ୍ ପ୍ରକାରରେ ପରିଶ୍ରମ କରି ଯେଉଁଠାରେ ସତ୍ୟକୁ ଅର୍ଥାତ୍ ସତ୍ତା ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନୀ ନୀତିବିଧିକୁ ଅଧିଗତ କରିବାକୁ ହୁଏ, ତାହା ହିଁ କୁହନ୍ତି ଆଶ୍ରମ। ଗୁରୁଗୃହରେ ବ୍ରହ୍ମଚର୍ଯ୍ୟା ଆଶ୍ରମରେ ଶିକ୍ଷା ସରିବା ପରେ ସମାବର୍ତ୍ତନ ହେଉଥିଲେ। ତାପରେ ଯୁବକମାନେ ଗ୍ରାହସ୍ଥ ଆଶ୍ରମରେ ପ୍ରବେଶ କରୁଥିଲେ। କେବଳ ଲେଖାପଢ଼ାରେ ଦକ୍ଷ ହେଲେ ହିଁ ସମାବର୍ତ୍ତନ ଲାଭ କରି ପାରୁନଥିଲେ। ସଂଯମ ଚରିତ୍ର ଓ କର୍ମ ନୈପୁଣ୍ୟ ଅଛି କି ନା ତା ବି ଦେଖାଯାଉଥିଲା। ନହେଲେ ସେମାନେ ସଂସାରୀ ହୋଇପାରିବେ କ'ଣ? ସଂସାରାଶ୍ରମରେ ପ୍ରବେଶ କରି ପାରିବାର ଲୋକ ଆତ୍ମୀୟ ସ୍ୱଜନ ଓ ପରିବେଶକୁ ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ୁଥିଲା। ସେତେବେଳେ ବି ଦାୟିତ୍ୱର ପରିଧି ବ୍ୟାପକ ନୁହେଁ। ତାପରେ ଦାନପ୍ରସ୍ଥ ଆଶ୍ରମ, ସେତେବେଳେ ବୃହତ୍ତର ପରିବେଶରେ ସେବାର ଦାୟିତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ହେଉଥିଲା। ସର୍ବଶେଷରେ ଆସୁଥିଲା ସନ୍ନ୍ୟାସ, ତା ମାନେ ଆଦର୍ଶଙ୍କ ପାଇଁ ଆଦର୍ଶଙ୍କର ହୋଇ ଆଦର୍ଶଙ୍କ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ଜୀବନ। ଏହି ଭାବେ ହିଁ ମଣିଷ ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ଅର୍ଥାତ୍ ମେନ୍ ଅଫ୍ ଆଚିଭ୍ଡ ଏଣ୍ଡ ହୋଇଉଠେ। ଆଜିର ଆଲୋଚନାଟିକୁ ଏଇଠି ସମାପ୍ତ କରିବା। ପରିଶେଷରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଶାନ୍ତି, ସ୍ୱସ୍ତି, ସୁଦୀର୍ଘ ଇଷ୍ଟମୟ ଜୀବନ କାମନା କରି ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓକୁ ଏଇଠି ସମାପ୍ତ କରୁଛି। ଜୟ ଗୁରୁ।